सारी दुनिया के उत्ते यीशु मसीह के जी उठन का पैगाम गया है और साडे युग के नबी ने एक संदेश दिता और उसने उसका नाम रखा दुनिया विच सब तो वड्डी खबर। दुनिया विच सब तो वड्डी खबर, दुनिया के इतिहास विच सब तो वड्डी खबर कि यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठा। आओ असीं पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील और उसका 20 अध्याय और पहलियां असीं 4 आयतां प्रभु दे वचन दे विचों पढ़ांगे, फिर बड़े आदर दे नाल बैठ जावांगे और असीं प्रभु दे शुक्रगुजार होवांगे अज दे संदेश दे लई। हफ्ते दे पहले दिन विच मरियम मगदलीनी तड़के जदों हनेरा ही सी कबर उत्ते आई। हाँ जी। और पत्थर नूं कबर तो सरकाया होया वेख्या। पत्थर नूं कबर तो सरकाया होया जाने के थोड़ा लांपे कीता होया। उस दूजे चेले दे कोल जिन्हों यीशु ते करदा सी भजी आई। हाँ जी। अते उन्हां नूं आख्या प्रभु नूं कबर विचों कढ लै गए। प्रभु नूं कबर विचों कढ के लै गए हम पढ़ांगे। सानू पता नहीं भई ओनू किथे। उपरंत पतरस और दूजा चेला निकले। हाँ जी। और कबर दी वल गए। हाँ जी। और वो दोवें इकट्ठे भजे पर दूआ चेला पतरस नालों छेती भज के अगे लंघ गया अते कबर कोल पहला आया। 11वीं आयत पर मरियम बाहर कबर उत्ते रोंदी खड़ी रही। मरियम मगदलीनी बाहर कबर दे उत्ते रोंदी रही खलो के पढ़ांगे। सो रोंदी रोंदी उसने न्यो के जा कबर विच झाती मारी। हाँ जी। तां की वेखदी है। हाँ जी। जो दो दूत चिट्टा पहरावा पहने हुए एक सिरहाने अते दूजा पुआंदी जिथे यीशु दी लोथ पई सी बैठे हन। रब बहुत वड्डी बरकत दवे। हाँ जी। अते उन्हां उस नूं आख्या हे बीबी तू क्यों रोंदी है। हे बीबी तू क्यों रोंदी है। उसने उन्हां नूं आख्या हाँ जी। इसलिए जो मेरे प्रभु नूं लै गए। इसलिए जो मेरे प्रभु नूं लै गए अते मैनू पता नहीं जो ओनू किथे रखिया। ओनू किथे रखिया। 14वीं आयत खास है। ये कह के वो पिछे मुड़ी अते यीशु नूं खलोता वेख्या और ना सियाता भी ये यीशु है जी। 15वीं आयत। यीशु ने उसको क्या हे बीबी तू क्यों रोंदी है। हे बीबी तू क्यों रोंदी है। किन्नू भालदी है। किन्नू भालदी है। उसने ये जान के जो ये बागवान है ओनू आख्या महाराज जे ओनू तू लै गया है तां मैनू दस भई तैं ओनू किथे रखिया अते मैं ओनू लै जावांगा। बहुत बड़ी बरकत होवे और ये लिखता ने जिहड़ियां पढ़नों हटन नूं दिल नहीं करता पर फिर भी 16वीं आयत है। यीशु ने उसनूं कहा हे मरियम। उसने कहा उसने उसनूं इब्रानी विच आख्या हे रबूनी अर्थात हे गुरु। और मरियम ने यीशु नूं पहचान लिया कि वो मुर्दियां दे विचों जी उठिया है। बड़े आदर दे नाल असीं बैठांगे और सारी दुनिया दे उत्ते ईस्टर दी खुशखबरी दिती जा रही है। और याद रखो असीं वेखदे हां अज तो 2000 साल हो गए ने जदों यीशु मसीह ने अपने चेले
ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ 5 ਤੇ 2 7 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਲੂਕਾ 9:22 ਹੈ। ਇਹ ਲੂਕਾ 9 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ, ਫਰੀਸੀਆਂ, ਫਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਥੀ ਰੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਵਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਵਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਐਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਆਇਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ। ਯਹੋਨਾ 3:13 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਦਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ, 38 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਸਾਇਆ 35 ਦੀ 4, 5, 6 ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਾਇਆ 35, 4, 5, 6 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਡਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਦਲੇ
ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਸਭੋ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਤਦ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਲੰਗਾ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਤੇ ਭਰੇਗਾ। ਲੰਗੜਾ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਉਛਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਦੌੜੇ? ਬੜੇ ਲੰਗੜੇ ਦੌੜੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਫਾਟਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਫਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਲੰਗੜਾ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਨ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 9:22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਰਕੀਆਂ, ਫਰੀਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਦਰੰਗੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ
ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 27:50 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਚਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਔਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਦ ਫਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰੰਗ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 12 ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ 12 ਹੀਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ 12 ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਾਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਲਾਬ, ਸ਼ੈਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਨਰਗਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਚੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
तो मेरे आजीजो शहरुन दा गुलाब असी देखते हैं। शहरुन एक छोटा जिहा इलाका इसराइल के अंदर और उथों दा शहरुन दा गुलाब जिहड़ा सी वो मोटे गुलाब हुंदे सन और वो प्रधान जाजक दे ऊपर नचोड़े जाते सन और फिर ओदे लक नूं एक रस्सा बनिया जाता सी और अति पवित्र स्थान के अंदर जाता सी। जो अति पवित्र स्थान के अंदर जाता सी, जे ते जाजक ठीक है, ओदा जीवन ठीक है, क्योंकि रस्सी जिहड़ी सी वो बाहर तक छड्डी जाती सी और जाजक दे चोले नूं घुंगरियां बदियां हुंदियां सी और जदों जाजक तुरदा सी और वो घुंगरियां जिहड़ियां ने आवाजां देंदियां सन और बाहर संगत बैठी हुई इसराइल लोग बैठे हुए धन्नवाद 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 करते सी। क्यों करते सी? इस करके कि अजे जाजक अति पवित्र स्थान विच जिउंदा, अजे वो जिउंदा है। पर जदों एक घुंगरियां दी आवाज बंद हो जाती सी ते बाहर पता लग जाता सी जाजक नूं यहोवा ने मार दिता है। जाजक होना बड़ा औखा और जो वो मतलब मर जाता सी और खुदा नूं मार देंदा सी क्योंकि ओदा काम ठीक नहीं सी। फिर उस रस्सी दे द्वारा जिहड़ी ओदे लक नूं बद्धी हुंदी सी ओदे नाल ही उहनूं धू के बाहर आंदा जांदा सी उस पर्दे विचों। तो याद रखो उस पर्दे के अंदर कोई जा नहीं सी जांदा सकदा, जे कोई जांदा सी तो उस वेले खत्म हो जांदा सी क्योंकि उत्थे खुदा दी हजूरी सी। मेरे अजीजो साडा प्रधान जाजक साडा खुदावंद यीशु मसीह तालियां बजाओ। ये स्वर्ग तो उतरिया है, जादे स्वर्ग तो उतरिया है, ये मनुख बनिया है। और याद रखो ओनू नहलाया गया, उन्हें बपतिस्मा यूहन्ना दे हथों लिया और जदों ओ लहू दी कुर्बानी देण नूं गया ते किहे दा लहू नहीं खड़िया। शहरों दे गुलाब वांगू ओ आप लहू लहान हो चुका है, कोड़े वज चुके हुए सन और पिछों लैके पिठ और छाती दे उत्ते कोड़ियां ने लहू 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 कर दिता होया सी। और असीं देखते हाँ कि ओ अपना लहू लैके गया तां जो मेरे अजीजो तुहाडा मेरी बीबी भैनों धीओ बेटियों तुहाडा पाप की हो जाए माफ हो जाए। और उसने अपने लहू बहाउण तो पहले एक कह दिता सी, नामी आयत पढ़ो 9:22 आयत पढ़ो लूका दी, बड़े ध्यान के नाल पढ़ो ते सुनो भाई वो की कह रहा सी। पढ़ांगे जी लूका 9:22। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। अते आख्या जरूर है जो मनुख दा पुत्र हाँ जी बहुत दुख झले अते बुजुर्गां और प्रधान जाजकां
ਅਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੀ ਰਦਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ ਮਾਰ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਕਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੈਕਲ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ ਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3:16 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3:16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਜੇ ਨਾਸ਼ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਓਗੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਸੀਆਂ 3:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ। ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ,
ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5:17 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਹੈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਹੈਕਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ, ਕਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪੋ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मैं दसना चाहता हाँ कि जो यीशु मसीह ने चिल्ला के अपनी जान दे दी और हैकल दा पर्दा फट के दो हो गया, धरती कंबी, पत्थर तिड़क गए, कबरां सुते हुए संतां दियां कबरां खुल गईयां। हालेलुया। इन्नी पाक कुर्बानी सी, इन्ने पाक लहू दी कुर्बानी सी। याद रखो, जेड़ियां कबरां पुराने नेम दे संतां दियां सी, ओ तिड़क गईयां और नाल ही उन्हां दा मूंह खुल गया। जदों मूंह खुल गया कबरां दा, ते हुण की आ 51 आयत पढ़ो, 51-52 आयत पढ़ो जे तुसी पढ़ सकते हो। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। लिखिया, यीशु दे जी उठन दे पिछों, यीशु दे जी उठन दे पिछों ओ भी कबरां विचों निकल गए। हालेलुया। कौन निकले कबरां विचों? कौन बाहर आ गए? अब्राहम आ गया, तालियां बजाओ, इजहार आ गया, याकूब आ गया, दानिएल आ गया, जसाया आ गया, जिर्मिया आ गया, आमोस आ गया, होशिया आ गया, मलाकी आ गया, यूना आ गया, जोएल आ गया, जकरिया आ गया। सारे कबरां विचों बाहर आ गए। हालेलुया। ए सी ओ ईस्टर, जो यीशु आप जी उठिया और ओदे कबर विचों निकलदे सार ए पुराने नेम दे संत भी जी उठे ते किधर चले गए? पवित्र शहर दे अंदर चले गए। पवित्र शहर केड़ा है? केड़ा है पवित्र शहर? नवा यरूशलेम। ओ यरूशलेम नहीं जिथे यीशु सलीब दिता गया, वो पवित्र नहीं। याद रखो, पवित्र शहर जेड़ा है वो नवा यरूशलेम है। नवा यरूशलेम उतो थले आउंदा है। पढ़ांगे प्रकाश 21 दियां पहलियां 2 आयतां। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਲੇਮ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਲੇਮ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਲੇਮ ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਲੂਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ 318 ਨੌਕਰ ਨੇ। तो याद रखो इन्हों लैके जब फतह पा के आया है जित पा के आया है तो फिर असी देखते हैं जो जित पाई है उन्हें तो पता कि जो जित पा के आया तो असी देखते हैं कौन लैके आया उसने दाख ते रोटी कौन लैके आया है उसी पढ़ेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ 14 ਸਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦਰਾਲ ਉਮਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਵੇਤ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਡੋਰ ਹੈ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਲਕੇ ਸਿਦਕ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। सलेम ऊपर है और वो ऊपरों थले आया सी अब्राहम दे लिए रोटी ते मद लैके आया सी क्योंकि उन्हें जित प्राप्त की सी। हालेलुया। तुहानू भी जित प्राप्त करवाई आ खुदा ने अपने बहाए हुए लहू दे नाल। इसे करके तुसी दाख रस ते रोटी विच शामिल हुंदे हो। मेरे अजीजो इन्हां गल्लां नूं एक गहराई दीयां गल्लां ने इन्हां नूं पहचानना औखा है फिर भी असी देखते हां खुदा दा वचन मेरे अते तुहाडे सारिआं लई मुबारक है। हालेलुया। तो सलेम जेड़ा है ये यरूशलेम ऊपर है। ये नवा यरूशलेम है जेड़ा उत्तों थले आउंदा है। पर जे तुसी पुछो इस यरूशलेम दी ते मैं इस यरूशलेम दीयां गलियां च घुम्या। मैं इस यरूशलेम दीयां गलियां विच घुम्या हां। ये यरूशलेम दे विच 3 कौमां रह रहीआं ने। नंबर 1 यहूदी रह रहे आ। नंबर 2 मसीही रह रहे ने क्रिश्चियन रह रहे ने। क्रिश्चियन क्वार्टर वखरे ने यहूदी क्वार्टर वखरे ने। तीसरा नंबर मुसलमान रह रहे। तो ये तीसरा नंबर जिहड़ा है उन्हां दा है और ये अंदर जिन्ने नबी घले गए ने इस यरूशलेम विच याद रखो इसराइलियां ने पत्थरा करके मार दिते। हाथ उठा के कोई यीशु नूं भी इसे यरूशलेम दे विच मारिया। इस्तीफा नूं किथे मारिया? इत्थे ही मारिया। याकूब नूं तलवार नाल किथे कतल कीता? इत्थे ही कीता है। जकरिया नूं जगवेदी दे लागे खलोत्या मार दिता। किहड़े यरूशलेम विच? इसे यरूशलेम। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। मैं दसना चाहता
कि साडे लिए वो नवा यरूशलेम है जिहड़ा उपरों आउंदा है। फिर प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत दवे। जद यीशु मुर्दियां विचों जी उठिया और वो सारे भी जी उठे, किन्हां नूं विश्वास है जिन्हां दीयां कब्रां खुलियां वो भी जी उठे? कि तुसीं तालियां बजा सकदे हो? बड़ी वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है कि साडे खुदा भी यीशु मसीह दे मुर्दियां विचों जी उठण तो मगरों वो भी अपनियां कब्रां विचों निकल गए ते किथे चले गए? पवित्र शहर दे अंदर चले गए। पवित्र शहर थले नहीं, दोवें हाथ उठाओ, ऊपर है। वो थले नहीं, वो ऊपर है। और जदों तुसी ओदे विच जाना है ते असी देखते हां वो ऊपर है, वो उत्तों थले आवेगा। हालेलुया। और असी देखते हैं ऊपर वाले थले वाले 1000 साले राज विच एक होणगे। हालेलुया। तो बहुत बड़ी बरकत दवे। तो इस तो पहला कि असी उठाए जाइए, अज असी परमेश्वर दी हैकल हां। और पौलुस कहता है पहला करंथियां 3:16, तुसी नहीं जानते जो तुसी परमेश्वर दी हैकल हो और परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा है। जे कोई परमेश्वर दी हैकल दा नाश करे ते परमेश्वर ओदा नाश करेगा। अपने आप नूं संभाल के रखो, इस दुनिया तो बच जाओ, क्योंकि इस दुनिया दे नाल रल जाना, दुनिया वर्गे बन जाना, ये साडे लिए बड़ा खतरनाक होवेगा। क्योंकि तुसी आत्मा दे बचे हुए इत्थे आउंदे। ओ खुदा दा आत्मा तुहानूं बन के इत्थे लैके आउंदा है। क्योंकि इत्थे की है? इत्थे खुदा दा जिउंदा वचन है। हालेलुया। ये मेरे लिए भी है। हाथ उठाओ तुहाडे सारे में। और असी ये रोटी लैण आउंदे हां, जीवन रोटी। यीशु मसीह ने क्या, जेड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरदी है ओ मैं। और यीशु मसीह दा वचन ही जीवन रोटी है, जिन्हों असी लैण लई इत्थे आउंदे हां। किन्ना खर्चा है, मैं कई बार हिसाब लाउंदा, किन्ना खर्चा पेट्रोल दा, किन्ना खर्चा है। और याद रखो तुहाडे जेबां दे विचों पहलां तुसी पेट्रोल पाउंदे हो, फिर तुसी गिनदे हो कि कौन कौन मेरे नाल जाएगा। जे 3 व्हीलर आउंदा वो भी तेल नाल आउंदा, जे कोई गड्डी आउंदी आ वो भी तेल नाल आउंदी आ, जे कोई मोटरसाइकिल आउंदा तालियां बजा के आखो भी तेल नाल आउंदा है। इस तरह नहीं सब कुछ आ जाता। पर मैं तुहानूं बहुत प्यार करदा, बहुत प्यार करदा। जे तुसी इत्थे ना होवो ते मैं कंधां नूं प्रचार नहीं कर सकदा, कंधां सुन नहीं सकदियां, पर ये तुसी सुनदे जी। हालेलुया। ये तुहाडे लिए क्या गया है जी दे कन हन सो सुने। भाई आत्मा कलीसिया नूं। पर एक गल है, जद तुसी जिउंदे परमेश्वर दे बच्चे हो, ओदियां बच्चियां हो, फिर अपने घरां विच ओदे नाल रहो। सौन तो पहला जरूर गोडे टेको, उठदियां सार जरूर यीशु मसीह नूं मिलो और ओदे नाल गल्लां करो। क्योंकि जदों तुसी दुआ करदे हो ते यीशु नाल गल्लां तुहाडीआं हुंदियां। हालेलुया। ते जे तुसी वचन पढ़दे हो सवेरे ते फिर परमेश्वर तुहाडे नाल की करदा है? गल्लां करदा।
ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਹੋਨਾ ਉਸਦਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਇਹ 21 ਆਇਤ ਹੈ। 21 ਆਇਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜੋ। ਅਸੀਂ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ 21:9 ਯਹੋਨਾ 21:9। ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਧਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਫੜੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੇਰੇ ਸੁਬਾ ਸਵੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਭਈ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 24 ਛੇਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੂਕਾ 24 ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਕਾ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 30 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਲੂਕਾ 24:30। ਇਹੋ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲੀਪੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 30 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। 29 ਆਇਤ ਪੜੋ। 29। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲੱਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ
ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਈਸਟਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਚ। ਲੂਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕੁਸ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਰਕੁਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਮਾਰਕੁਸ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਕੁਸ ਉਸ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ, ਹਾਂਜੀ, ਸਲੋਮੀ ਸੁਗੰਧਾਂ ਲਈਆਂ, ਸੁਗੰਧਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌਣ ਰੇੜ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਗੇਤਾ ਹੀ ਰੇੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਚਟਾਨ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਲ ਪਾਓ,
ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਪੁਸ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਾਈ ਪੈਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 30ਵੀਂ ਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30ਵੀਂ ਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਲ ਪਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਪੁਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,